ਆਟੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਤੇ ਲਾਈਟ ਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਟੋ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ज़्यादा देर जब 10 मिनट मैं दोबारा चला दूँगा नहीं कोई नहीं इन्नी कदे ज़्यादा लंबी नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं राणा असलम खान वकार पंजाबी बेस्ट फॉर एवर यूट्यूब चैनल वालों ते एक नवे व्लॉग नाल ते कुछ पुराने दोस्त ते कुछ नवे दोस्तों के नाल ते मेरे नाल जनाब हबीबुल्ला कमर साहब मौजूद है, मार इरफान साहब मौजूद है। तो अज के व्लॉग सानू ना एक जोड़े दोस्त ज्वाइन किया वा, इन्होंने तुसीं पहले देख चुके होने। ये आरफ साहब आ जोड़े इन्होंने मतंजन जिन्होंने बनाया सी, तो जिस तरह इन्होंने मिठे चौलों के एक्सपर्ट हैं, इस तरह बहुत मिठे तो बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं। मैं रहमे शाह च जोड़े चंद बंदे हैं ना जिन्हों का फैन आ, उन्होंने एक आरफ साहब भी है। तो अज असीं ना गल करांगे उस्तादां दे बारे च। तो वैसे मेरा ये बड़े अरसे तो है सी, लेकिन बड़ी कुताही हुई, हालांकि बहुत पहले व्लॉग होने चाहिए सी। तो ये कोई 4-5 व्लॉग तो अज क्योंकि टीचरां दा रोल इतना अहम है ना, तो वो अगर जे मैं प्राइमरी तो लैके तो यूनीवर्सिटी तक जावांगा ना, तो मेरा ख्याल है कि वो कुछ बेहतर नहीं होगा। मैं सिर्फ ना अपने हाई स्कूल के जोड़े टीचर हैं ना उन्हों की गल कराँगा, जोड़े कि 2 साल के अरसे उन्हों दा मेरे ते क्या इंपैक्ट सी, अगे फिर कॉलेज मैनू क्या यानी कि जोड़ा वा ना बहतरी हासिल हुई। तो साढ़े जोड़े क्लास संचार्य सी ना मुहम्मद अहमद साहब सी, मेरा क्योंकि ਚੱਕ नंबर 160 गाहबे काले की उत्थों यानी कि मैं हाई स्कूल तो मैट्रिक किया। तो मुहम्मद अहमद साहब जोड़े सी ना वो 159 गाहबे गग्गो माल तो ऐसी साढ़े क्लास इंचार्ज सी। तो बहुत शफीक तो मैनू याद आ कि सानू नमाज जनाजा उन्होंने ना इन्ना अच्छे तरीके ना यानी कि जोड़ा वा ना सारी क्लास में कोई बंदा ऐसा नहीं सी कि जिन्होंने नमाज जनाजा नहीं जोड़ा ना आती। हालांकि आम तौर ते तो इंचार्ज जोड़ा है वो इंग्लिश पढ़ांदा हुंदा नहीं, वो इंग्लिश ते इस्लामियात सी उन्हां कोल दोने। ते मैनू ना 2-3 वाक़या उन्हां दे ना बड़े याद हैं कि एक दफ़ा ना मैं जदों मैं पास हो गया, मेरे नंबर भी बड़े अच्छे सी, तो मैं गया तो मैं जाते ही सलाम बाद ना मैं कहा जी मैं करैक्टर सर्टिफिकेट लेना वा। तो मेरे वाल साहब भी टीचर रहे सी, वो खान साहब उन्होंने कहते सी, तो मैनू वो कहते खान साहब कुछ हाल साडा पुछो, कुछ अपना दसो, ये तुसीं पहले ही हले जोड़ा वा ना करैक्टर सर्टिफिकेट ते हैगियां। तो मैनू बड़े प्यार नाल उन्होंने ना समझाया कि नहीं इस तरह नहीं यानी कि करीदा। तो एक दफ़ा फिर मैं जरनल क्विज चो ना सरगोदे बोर्ड चों, उदों सरगोदे बोर्ड च सरगोदा, मियाँ वाली, झंग, फैसलाबाद काफ़ी सारे ज़िले जोड़े है ना होंदे सी। तो मैं जरनल क्विज चो ना 3री पोजीशन ली सी, तो मैनू असैंबली च भी खड़ा किया गया। हैडमास्टर साहब ने तारीफ की। तो जदों पहला ही पीरियड खड़ के आए ना, तो जोड़ा सबक क्योंकि मैं उस दिन सरगोदे गया है सी तो नहीं सी, तो मैं स्पैलिंग की गलती जी है ना कोई की, तो मैनू उन्होंने ना इन्ना जनाटेदार थप्पड़ मारिया ना, उन्हें कहा खान साहब सिर्फ क्विज नहीं करना है, स्कूल का भी काम करना। उन्होंने तरस नहीं आया तुहाडे ते जिस नहीं, उन्होंने कहा कि भी यानी कि लापरवाही जी है ना, यानी कि उत्थों मैं सीखा कि अगर जो थानू कोई कामयाबी है ना तुसी अपनी रूटीन नहीं भुलनी है। हाँ भी वो एक सबक सी कि अगर जो थोड़ी यानी कि किसी चीज़ च बहुत भी जिस तरह ब्याह है ना भी ये नहीं है कि किसी बजुर्ग को खाना देना नहीं भुलना है। तो कोई तुसी मसरूफ हो जां तो थोड़ा अगर कोई पैट आ कोई जानवर आ है भी चीज़ां बिल्कुल जड़ियां ना रूटीन वालियां जड़ियां चीज़ां ना वो जो मर्जी होवे एमरजेंसी होवे, लेकिन उन्होंने तुसी अपना ना वो रूटीन नहीं भुलनी है। तो इस तरह ही होर बहुत सारे यानी कि अहमद साहब के जोड़े है ना वाक़यात हैं। तो एक होर मैं एक दफ़ा इंग्लिश का ऐसे लिखिया, तो उन्हां च ना मैं 9 गलतियां कीतियां, तो मैनू 1 नंबर मिला। वो कहते भी कोशिश तो अच्छी सी पर ਇਹਦਾ कोई काम जोड़ा वा ना
ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਯੂਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸੈਲਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਰਦੂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਗੋਜਰਾ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲਮ ਤੂੰ ਮਜ਼ਮੂਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਯਾਦ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਐਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ ਵਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਮੂਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਫਿਕਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟੌਪਿਕ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਨੇ ਪਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 10ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਉਰਦੂ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਬਾਇਸੇ ਸ਼ਰਮ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਲੋਜੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਈ ਤਸੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਪੂਰਾ ਨਾਮ। ਅਤੇ ਬਿਆਲੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਿਆਲੋਜੀ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 100 'ਚੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ 99 ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਹੋਊ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 100 ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100/100 ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਰਫ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 5-4 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਲੈ ਆਓ ਆਪਣਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਇਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਟੀਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ, ਬੜੇ ਭਾਈ ਵੀ, ਦੋਸਤ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਸਦੀਕ ਆਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਕਨੈਸ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਏਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਅਤੇ ਖਿਆਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨੋਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਸਮੁਖ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਗੋਜਰੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬੱਦਲ ਜਿਹੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਾ। 6 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ 5 ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕੰਨ ਫੜ ਲਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-2 ਸੋਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ
ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਚੰਦ ਥੱਪੜ ਜਾਂ ਚੰਦ ਕਸੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥੱਪੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਫਿਰ ਟਾਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕੇ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਭੇਡ ਚਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਬਕ ਹੈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 9ਵੀਂ 'ਚ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਟ ਜਿਹੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਬੜਾ ਹਿਊਮਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅੰਜਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਟੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਵਿਲਾਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਗੋਧੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ FSC ਸੀ, ਉਹ 2:30-3 ਵਜੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਆਪ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਉਸ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਬੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਦੋਸਤੀ ਰਹੀ ਸਭ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਿ ਉਹ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆ ਖਾਵਰ ਸਦੀਕ ਹੈਂ ਅਤੇ ਨਾਸਰ ਸਦੀਕ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਖਾਵਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ CS ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੋਬ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਰ ਸਦੀਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਵਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਖਾਵਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਯਾਰ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਹੁਣ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਰੈਂਕਸ ਜਿਹੇ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਬੋਰਡ ਟਾਪ ਕਰ ਜਾਏ, ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਲਾਈਫ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹਮਨਸਾਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਡਰਦੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾਸਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਾਵੀ ਦਾ ਮਦੀਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਗਜ਼ਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਜੁਆਇੰਟ ਮਦੀਰ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਹੈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ
ਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਉਰਦੂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਗ ਜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ, ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਈ ਅਦਬੀ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਨਮਾਂ ਲਈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕਤ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਸੰਨ 88 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ PTV ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਸਟ 'ਚ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਇਜ਼ 'ਚ ਅਗਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਅਗਰ TV 'ਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ? ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਫਸਟ ਆਏ ਸੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਆਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਸੀ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੋਜਰੇ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟੋਬੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਰਗੋਧੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕੁਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸਤਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਉੱਤੇ, ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੈਲਸੀ ਰਿਵੈਲਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ BSc 'ਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਦੇ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਬੜੀ। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਬੜਾ ਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਸਖਤੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਔਰ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਜਾਏ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਬੜਾ ਗਲਤ ਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਡਰ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ 'ਚ ਵੈਸੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਆਈਆਂ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰੇਅਰ ਕੇਸਿਸ ਐਸੇ ਵੀ ਰੇਅਰ ਕੇਸਿਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆਪਣੇ- ਲਾਮਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਨੁਕਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੀਟੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਜਵਾਨੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਖਾਸ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇਤਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਫੈਂਟੀ ਲਾਓ ਜੀ। ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਦਿਨੇ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਲਕਿ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਉਹ ਮਕਾਮ ਰਿਹਾ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਅਖਰੋਟ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭੱਜ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਤਾਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਉਸ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਰਫ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਕਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ 8ਵੀਂ 'ਚ ਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਿਆਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਲਾਇਕ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ। ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ 8ਵੀਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆ ਰਹੇ 90-95, ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉੱਧਰ ਪਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਫਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਦੇ ਫਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਫਾਨੀ ਹੋ ਰਹਾ। ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਰਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ 90 ਤੋਂ ਘਟੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਚਮੜੀ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ ਨਾਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚੀ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਨਾ ਅਟੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਲਾਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਬਲਕਿ ਮੇਨ ਸਤੂਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਨਾਰਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 10 ਗੁਣਾ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲੂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਰਾਤ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸਰਾਤ ਤਾਂ ਪੈਣੇ ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਖਲਾਕੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇੱਕ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਹਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਰਕ ਰੱਖੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਬਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰੋਹ ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ 2-4 ਅਨਾਸਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤੋ ਰੇਖਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨਦੇ ਆ ਉਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲਮ ਸਕਾਲਰ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਫ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਰੂਹ ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂ ਇਨਕੈਪੈਸਿਟੇਟਿਵ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਲਬੇ ਇਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੁਹਾਡੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਖਸੂਸੀਅਤ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਪੀਰੀਅਡ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅੱਧਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਵਾਏਗਾ ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆਖਰੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਬਾਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੋਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਬੌਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਸਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਹਕਾਇਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਪਿੱਲਰ ਹਨ ਨਾ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਵਾਕਿਆ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਫਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਆਊਟਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰੋ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਉਸ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਕਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸਮੈਸਟਰ ਖਤਮ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਬਰਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਐਸੇ ਮਿਹਨਤੀ ਟੀਚਰ ਵੀ
8 ਦੀ 8 ਜਿਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿਣੀ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਫਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਆ ਪੂਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਘੰਟੇ ਐਕਸਟਰਾ ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰਿਆਜ਼ੀ ਫਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ, ਫਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦਬਦਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਦਬਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਇਸਲਾਮੀਅਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲਣੀ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਹ ਬਣਦਾ ਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਰੱਖ ਦੋ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਇੰਜ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉਹੀ ਵਾਕਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਚੈਪਟਰ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੌਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਗਏ ਆ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰੋਬ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸੋਟੀ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਹੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜੀ। ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਲਾਗ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਵਾਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾ ਹੋਰ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਜੁਮਲਾ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਰ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜੁਮਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਣਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ, ਕਤਨ ਵੀ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ 7ਵੀਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਰੂਟੀਨ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੂੰਕਿ 2nd ਈਅਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਛੁੱਟੀ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਮਹਾਤ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ ਔਰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ। ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਧਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਵਾਲੀਬਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਕਾਤ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਨਸ਼ਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਲਾਗ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਵਲਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਤੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਯਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 40 ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪੀ ਖੜੀ ਗੱਲ।